Hello, good evening, everyone. Hope you all are fine. This is Mitastim. Welcome back to our class, and this class for 9 and 10. And today we'll learn from English second part. Okay, so first I gave a topic. It's a dialogue, okay, about load shedding. So I make a pair about two students, and then you have to give the presentation. Okay, so first I request Ifat and Sadia. Okay, you can start the conversation. It's a dialogue. Understand? So Ifat and Sadia, you can start. Ifat, you can start firstly, no problem. Hello. Okay. So will I be the Hafiz or Mamun? Uh, Which one? you can start from the beginning. So the Like which first one, character? yeah, the character is, I think, Hafiz. You are Hafiz. I think we can use our own names. হ্যাঁ, ইটস ওকে, আমি তো সেটাই বলবো, বাট আমরা হচ্ছে বোঝাচ্ছি যে সে হাফিজ, দ্যাট মিনস ইফাত উইল স্টার্ট ফার্স্টলি, সে ফার্স্ট শুরু করবে আর কি এরকম। ঠিক আছে, আর তাসনিম আমাকে স্ক্রিনশট নিয়েছে। মন খারাপ কেন? ঘুম থেকে উঠাই দিচ্ছি তাই নাকি? এই জন্য তাসনিমের মন খারাপ। আচ্ছা, তাহলে আমরা এটা পড়তে থাকি। হ্যাঁ, এখন কিন্তু ক্লাস 10-এ, ঘুমাইলে হবে না। আচ্ছা, সো ইফাত, স্টার্ট। You can change your topic, Hello. no problem. Change your structure. Okay. 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 Hello, Sadia. How are you? Um, Hi, I'm fine. You look upset today. What's wrong? Actually, I'm disturbed because of the load shedding. There was no electricity last night for 3 hours. That's Oh, why the same thing happened in our country as in our area as well. I couldn't complete my homework. Oh yeah. I think this is becoming a serious problem and a common problem in our country, especially in summer. Power cuts happen almost every day. Yes, and it becomes very difficult to stay at home without a fan. Like the heat is like very unbearable. Yeah, and it is very difficult for us students because during exams we cannot do our preparation properly. You are right. Hospitals, factories, and small businesses also face serious problems due to load shedding. Yeah, and I also think that um many children faces from and suffers from a fever because of the sweat, like over sweat. What do you think the reasons behind this problem? I think the demand for electricity is higher than the production. Sometimes technical faults happens, so I guess Yeah, it is I the think main yeah, reason. the government should take necessary steps to reduce this problem. Yes, they should increase power production and use renewable energy like solar energies. Yeah. And we also should be careful not to waste electricity, not to waste it like unnecessarily. Absolutely. Uh, yeah, saving electricity can reduce load shedding a lot. Okay, bye. I have to go now. okay. See you. Take care. Thank you. Okay, Thank you. Thank you. So now, bye. অঙ্কন and ফাতেমা, পারবো আমরা? আগেই বলবো। ফাতেমা, হোয়াট অ্যাবাউট ইউ? তাসনিম তো পারবো না, গত ক্লাসে ছিলাম না, তাই না? আচ্ছা, এটা তাসনিমের হোমওয়ার্ক থাকবে, শুধু তাসনিম না, সবারই হোমওয়ার্ক থাকবে। লিখেছি আমরা? ডিড ইউ রাইট ডাউন? আচ্ছা, অঙ্কন আমরা কি পারবো? দেখে বলা যাবে না, দেখে বললে তো এমনিই বলতে পারবো। Yes, miss, পারবো। ইনশাল্লাহ। ওকে, নাও ফাতেমা। সো ফাতেমা and অঙ্কন। Hello, Fatoma. Hello, Fatima. How are you?
I am fine, and you? I am also fine. I'm also fine. Why are you looking so upset? I'm so upset. I am really disturbed because of load shedding. There was no leadership for 3 hours last night. Oh, the same thing happened Oh, in our the same thing happened in our area too. I couldn't complete my homework. area too. I couldn't complete my homework. It is become very common in our country. Easily during summer, power cuts happened almost every day. Yes, it becomes very difficult to stay without Yes, a it fan. becomes very difficult to stay The, without a the fan. heat is unbearable. The heat is unbearable. Not only that, students suffer the most. We cannot study properly during exam. Do you know the main Do you reason know behind this behind problem? this problem? I think the demand for literacy is higher than the production. Sometimes Technical schools faults আমরা তো also দেখে cause বলছে technical faults also cause power cut Also cause power. মিস আমার পুরোটা হয় নাই এই জন্য। হ্যাঁ এখন তুমি হ্যাঁ, পুরো এখন তুমি আচ্ছা আচ্ছা। না আমরা দেখেই তাহলে করি আমরা অঙ্কন দেখে করো ফাতেমা ক্যারি দ্য কনভারসেশন আমরা অঙ্কনের সাউন্ডটা বন্ধ করে দিলাম হ্যাঁ ইকো হচ্ছে কিন্তু আচ্ছা অঙ্কন ওইটা পড়া থাকবে পাশাপাশি এখন আমরা এই ট্রেডিশনাল অ্যাপ্লিকেশনটা আমরা লিখে ফেলবো কুইকলি অ্যান্ড ফাতেমা ইউ কমপ্লিট ইউর রিডিং তাহলে যতটুকু ছিলে তারপর থেকে পড়ো যে কজ পাওয়ার কাট দেন দ্য গভর্নমেন্ট শুড টেক নেসেসারি সুন্দর করে রিড করো হুম রিড আউট মিস হ্যাঁ মিস লেখা নাই তো, এটা লিখো নি ও মাই গড যেটুক পারে ওটুক হাফ লেখেছি। আচ্ছা কিন্তু এভাবে করলে তো হবে না ফাতেমা পড়াটা তো মানে কমপ্লিট করতে হবে না এখন এটা তাহলে হ্যাঁ লিখো মিস। হ্যাঁ অ্যাপ্লিকেশন ফর আ সিট পরে তো বাবা বলবে যে কি পড়াইছে আমার মেয়ে এত খারাপ করলো এই সেই তাই না এখন নিজে তো পড়তে হবে আমি একটা এক্সারসাইজ দিচ্ছি একটা দিচ্ছি বা পাঁচটা দিচ্ছি বাকিগুলো তোমরা করবা হ্যাঁ ফাতেমা লেখা শুরু করো দ্রুত 10 মিনিটের মধ্যে কমপ্লিট করতে হবে উইদিন 10 মিনিটস ওকে। হুম ফাস্ট ফাস্ট করবো অঙ্কন সাউন্ড বন্ধ রাখবো ইউ আর নট নিউ স্টুডেন্ট ইউ নো দ্য রুলস তাসনিম মুখে উচ্চারণ করে লিখবো যাতে করে আমাদের মুখস্থ মানে আমরা ব্রেনে নিয়ে নিয়ে লিখবো শুধু দেখে দেখে লিখবো তা না
Miss, this application will take me more than one page. Can I short it? Really? Can I form it to a shorter size? আচ্ছা, আমরা চেষ্টা করতে ছোট করে লিখি। And I think you can write down, if you write down from the left side, I will see who will memorize this application by writing. Okay, লিখতে লিখতে কার মুখস্থ হয়ে যায় আমি দেখবো একটু। তো আমি চাচ্ছি যে দেখে লেখা মানে এই না যে মানে একদম শুধু দেখে লিখছি, আমরা একটু মাথায় ঢুকাবো। ধরো একটা সেন্টেন্স দেখে তারপর আমরা না দেখে লিখবো, তাও তো হচ্ছে। ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড, ডোন্ট সি।
Miss done. Okay. So I think some student they didn't complete their writing. In the meantime, Sadia tried to memorize. And also I gave a method. You just take your pen and bite your pen. Okay? Bite your pen and then you read out. এটাকে পড়ো। কলম কামড় দিয়ে পড়তে থাকো। It will help a lot. And later you can understand actually. You will be benefited. So এটা এভাবে 2বার পড়বো। তারপর কলম ছাড়া আরেকবার পড়বো। ঠিক আছে? পড়ি, সমস্যা নেই। প্রতিদিন এটা বাসায় 20 মিনিট পড়বা, খুব ভালো হবে। Those who have done writing firstly, then you can do like Sadia. Sadiaর মতো সবাই এভাবে পড়তে থাকবেন। Fatima also. And you have some problem with your reading. So you have to do this. যার লেখা শেষ হবে 2বার কলম দিয়ে পড়বো, তারপর কলম ছাড়া একবার পড়বো। Ifat, try it with the pen. Okay, like Miss, I'm reading like Yeah, I said. I already said. When you read, then you just try with the pen. oh, okay, Miss. You bite your pen and read out 2 times. And then without pen, you read 1 time. I think, Sadia, you read 2 times. And now you read out loudly. Unmute yourself. এটা unmute করে পড়বো। রিডিংটা শুনতে যাচ্ছে। Unmute করবো। Okay, start reading. Subject: application for a seat in the school hostel. Sir, I beg most respectfully to state that I am a student of class 9 of your esteemed institution. I live at a distant place from the school. As a result, I have to travel a long way every day, which causes me much physical strain and waste of valuable time. Sometimes I cannot attend my classes regularly due to transport problems and bad weather. I am very eager to continue my studies with full attention and sincerity. For this reason, I badly need a seat in the school hostel. The hostel environment is very suitable for study. It will help me to save time, attend classes regularly, and prepare my lessons properly. I am obedient and disciplined, and I promise to abide by all the rules and regulations of the hostel. I therefore pray and hope that you will be kind enough to grant me a seat in the school hostel and oblige thereby. Okay, thank you, Sadia. What do you feel after reading like this way, this method? একটু কি স্মুথ মনে হয় না রিডিংটা? Yeah. হ্যাঁ, এটা যদি আমরা সবসময় করি অবশ্যই বেনিফিটেড হবে। ঠিক আছে? তো যে কোনো জিনিস আমরা যখন রিডিং করবো একটু কলম দিয়ে রিড করবো প্রতিদিন 20 মিনিট করে।
আচ্ছা, সো এটা স্পিকিং এ অনেক হেল্প করবে। থ্যাংক ইউ। তাসনিম, your writing is done. No, miss, I'm not done yet. Which line now you are writing, Tasneem? Miss, yours obediently. Oh, I think almost finished, no? আচ্ছা, সো আমি ইফাতকে না দেখে বলার জন্য অনুরোধ করব। I think you are good enough. But in the meantime, Tasneem, read out. না দেখে বলতে The পারবে? head, হুম। okay. To the headmaster. Miss, I think we should skip this part, right? Yes. Okay. Sir, I beg most respectfully to state that I am a student of class 9 of your estimate institution. I live at a distance Esteemed, এটা place হচ্ছে esteemed, মানে হচ্ছে স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান। esteemed হুম। institution. I live at a distance place from the school. As a result, I have to travel a long way every day, which cause many miles physical strain and waste of valuable time. Sometimes I cannot attend my class regularly due to transport problems and bad weather. I am very eager to continue my study with the attention and sincerity. For this reason, I badly need a seat in the school hostel. The hostel environment is very suitable for study. It will help me to save time, attend classes regularly, and prepare my lesson properly. I am obediently and disciplined and promise to abide by all the rules and regulation of the hostel. I therefore, friend, hope that you could be kind enough to grant me a seat in the school hostels and oblige thereby. Obliged thereby. Thank you. Your reading is so good now. আচ্ছা, Thank you, এখানে আমরা miss. প্রোনাউন গুলো একটু ভুল করেছি, লাইক মাই ক্লাসেস, নট ক্লাস, একটা ক্লাস না, মাই ক্লাসেস এন্ড হুইচ কজেস, কজ গুলো অনেকগুলো কারণ পড়ছে, যেটা আমার ফিজিক্যাল স্ট্রেইনটা মানে শরীরের উপর দখল ফেলছে, তারপর ওয়েস্ট অফ ভ্যালুয়েবল টাইম, আমার ভ্যালুয়েবল টাইমটা কিল করছে, ওয়েস্ট করছে। ঠিক আছে, সো ইফাতকে ধরবো, আমি সময় দিচ্ছি। ফাতেমা একটু রিড করবো কাইন্ডলি। ফাতেমা, রিড আউট কুইক। আমরা আর এটা নিয়ে 2-3 মিনিট থাকবো, তারপর আমরা গ্রামার সেকশনে যাব। হ্যাঁ, I ফার্স্ট beg most respectfully that I am a student of class 9 of statement in institution. I live at a station distant place from the school. As a result, I have a travel a ট্রাভেল, একটু দেখে পড়ো। আই হ্যাভ টু ট্রাভেল আ লং I ওয়ে। হুম, long way every day, which causes me much physical strain and waste of valuable time. Sometimes I cannot attend attend. my classes regularly due to transport problems and bad weather. I am a very eager. I am very eager to কন্টিনিউ। continue my studies with full attention and sincerity না না না, for সিনসিয়ারিটি, এটা হচ্ছে সিনসিয়ারিটি, অ্যাটেনশন এবং সিনসিয়ারিটি। attention for sincerity for ফর this রিজন, I badly need a seat in the school hostel. The hostel environment is very suitable for study. It will help me to save time, attend classes regularly, and prepare my lesson properly. I am a um, আই অ্যাম obedient. অবিডিয়েন্ট, I am obedient and ডিসিপ্লিনড, disciplined, and I promise to edit অ্যাবাইড, my না অ্যাবাইড মেনে চলবো, অ্যাবাইড বাই all by the rules and regulations of the hostel. Then pray and hope that you will be kind enough to grant me a stint in the school hostel and obviously না, oblige thereby। ঠিক আছে, oblige এবার them. আগের থেকে তোমার বেটার হয়েছে। Anyone believe this? What I did the comments? ইফাত, কি মনে হচ্ছে ফাতেমার রিডিংটা আগের চেয়ে বেটার হয়েছে না? Yes, miss. হ্যাঁ, আমরা আগে শুনেছি না ফাতেমার রিডিংটা? থ্যাংক Yes, ইউ miss. ফাতেমা। হ্যাঁ, তাহলে বোঝা যায় আমরা বাসায় পড়ি। ঠিক আছে, তাহলে এটা অবশ্যই মুখস্থ করব, না দেখে লিখবো এবং ঘড়ি ধরে লিখবো। 10 থেকে 12 মিনিটের মধ্যে আমরা লেখা ট্রাই করব। আচ্ছা, নাও ইফাত,
ইন দ্য মিন টাইম বাকিরা অঙ্কন খাতায় লেখা আছে না, জাস্ট রিড করব, ঠিক আছে? বসে থাকবো না প্লিজ। ইফাত স্টার্ট। Sir, I beg most respectfully that I'm a student of class 9 of your reputed institution. I I live at a distant place. As a result, I have to travel far away from home to school, which causes me much physical strain and physical strain And it also wastes my and time. waste my valuable time. Sometimes I cannot attend my regular classes due to transport problem and bad weather. I'm very eager to continue my studies with sincerity and full attention. Hmm. Full attention. For this, I am badly in need of a seat in the school hostel. A seat in the school hostel. The hostel environment is very suitable for me to study. I study in a calm manner. For this, I'll be able to manage my time, save my time, and prepare my lessons properly. I am very obedient and disciplined, and I'll be able to. I Abide promise all to the abide by rules all the rules and and regulations regulations. of the hostel. I therefore pray and hope that you will be kind enough to grant me a seat in the school hostel and oblige thereby. থ্যাংক ইউ, হয়েছে। এখন পরীক্ষায় আসলে তো লিখতে পারবো, তাই না? একটু স্পেলিং দেখে জাস্ট লিখতে পারবো। Yes, গুড। miss. আচ্ছা, আই থিঙ্ক সাদিয়াও বলতে পারবে, ঠিক আছে? বাট এটা নিয়ে আমরা সময় নষ্ট করব না, উইল ডু দ্য আদার থিং। চেক কোশ্চেনটা করব। এখানে 9টা রুলস আছে। এই 9টা রুলস মোটামুটি মনে রাখলে আমরা ট্যাগ কোশ্চেন গুলো করতে পারবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, সবাই খেয়াল করো। ট্যাগ কোশ্চেন তো আমরা জানি যে কোনো একটা কথা বলার পরে ওই একটা কোশ্চেন একটা জুড়ে দেওয়া, তাই না? এরকম একটা কোশ্চেন লাগিয়ে দেওয়া যে আমি ভালো বা তাই না, এরকম। তো প্রথম টিপ যেটা বলি যে সেন্টেন্স অংশটা যদি অ্যাফার্মেটিভ হয়, খুব খেয়াল করব, সেন্টেন্সের অংশটা যদি অ্যাফার্মেটিভ হয় তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে? বিপরীত। ট্যাগ কোশ্চেনটা হয়ে যাবে নেগেটিভ। তার মানে সেন্টেন্সটা যদি অ্যাফার্মেটিভ হ্যাঁ বোধক হয় তাহলে আমাদের ট্যাগ অংশটা হয়ে যাবে নেগেটিভ। যেরকম নীলিমা গোজ দেয়ার, এটা কি অ্যাফার্মেটিভ নাকি নেগেটিভ? হ্যাঁ বোধক নাকি না বোধক? হ্যাঁ বোধক, Affirmative. অ্যাফার্মেটিভ। সো নীলিমা গোজ দেয়ার, তাহলে এটাকে আমাকে নেগেটিভ করতে হবে, অক্সিলারি ভার্ব নিতে হবে। এখানে কোনো অক্সিলারি ভার্ব নাই, তাহলে এই নীলিমার সাথে কি হবে? ডাজ। এবং ডাজ তো হচ্ছে এখন পজিটিভ, আমাকে নেগেটিভ করতে হবে, ডাজের সাথে নট দিব, ডাজেন্ট। এবং সবসময় এটাকে আমরা প্রোনাউন ইউজ করবো ট্যাগ কোশ্চেনে। তাহলে নীলিমা হচ্ছে যেহেতু গার্ল, তাহলে তার জন্য কি শি, ডাজেন্ট শি। ওকে, দেন আমরা কোশ্চেন সাইন দিব। নেক্সট, দে সাপোর্টেড আস, হুইচ টেন্স ইজ ইট? এটা কোন টেন্স? দে সাপোর্টেড আস, তারা আমাদেরকে সাপোর্ট করেছিল। Past indefinite. পাস্ট ইনডিফিনিট, তাহলে এখানে আমাকে নেগেটিভ করতে হবে। তাহলে এটার জন্য কি করছি? ডিড, ডিডের সাথে নট দিব, ডিডেন্ট দে, এখানে দে আছে, দেটাই লিখবো, ডিডেন্ট দে। ওকে, আচ্ছা। 2 নম্বর যদি দেখি সেন্টেন্স অংশ যদি, আচ্ছা ইফাত মনোযোগ দিতে হবে। ইউ আর টকিং উইথ আদার্স, ইউ আর নট লিসেনিং টু মি। হ্যালো। এবং ফাতেমা কেন ভিডিও বন্ধ? নাসিমের ভিডিও বন্ধ কেন? আচ্ছা, will I start this one? আচ্ছা, ইফাত মনোযোগ দিব, হ্যাঁ? ক্লাসের পরে কথা বলবো, কোনো প্রবলেম থাকলে ক্লাসের পরে। আচ্ছা, ওকে। দেন নাম্বার 1 ডান। নাম্বার 2, তাহলে নাম্বার 1 কি ছিল সবাই বলো তো? সেন্টেন্স অংশ পজিটিভ থাকলে আমরা ট্যাগ অংশটা নেগেটিভ করব, ঠিক বিপরীত। সেন্টেন্স অংশ যদি নেগেটিভ থাকে তাহলে ট্যাগ অংশটা পজিটিভ হবে। দ্য গার্ল ডাজ নট সিং ওয়েল, তাহলে এখানে এটা ডাজ নট, এটা কি নেগেটিভ, তাহলে আমরা পজিটিভ করব কি? জাস্ট ডাজ শি। দ্য গার্লের জন্য কি দিলাম? ডাজ শি। অবশ্যই কমা দিতে হবে, তারপর হচ্ছে ট্যাগ অংশটা লিখে দেন কোশ্চেন সাইন দিব। আচ্ছা, অনেকে আছে শুধু, অনেক জায়গায় অনেকে ভুল করে, শুধু ট্যাগ অংশটা লিখে দেয়, তাহলে কি হবে? নো, you have to write down full sentence, then you have to do the tag portion. Then number 3,
কোনো সেন্টেন্সে যদি আই অ্যাম দ্বারা শুরু হয় তাহলে সেন্টেন্সটি অ্যাফার্মেটিভ হলে ট্যাগ অংশটি সবসময় আরএন্ট আই হবে। ঠিক আছে, তাহলে আই অ্যাম আ টিচার, দেন আরএন্ট আই। নাম্বার 4, খেয়াল করব, সেন্টেন্স অংশে যদি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স থাকে তাহলে ট্যাগ অংশটি যদি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হয়, ইম্পারেটিভ কি আদেশ উপদেশ নিষেধ, তাই না, ইম্পারেটিভ, এই অংশ যদি হয় তাহলে আমরা উইল ইউ দিব অথবা ওন্ট ইউ দিব। এখন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটা যদি এখানে লেখা আছে সেন্টেন্সে অ্যাফার্মেটিভ হলে উইল ইউ দিব অথবা ওন্ট ইউ দেওয়া যাবে, কিন্তু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটা যদি নেগেটিভ হয় তাহলে শুধু উইল ইউ দিব। বুঝার চেষ্টা করো কি বলেছি বলো তো 4 নম্বরটা। হু ক্যান এক্সপ্লেইন দিস ওয়ান, নাম্বার 4? ইম্পারেটিভের পরে হচ্ছে ট্যাগে উইল ইউ আর ওন্ট ইউ বসে। যদি সেন্টেন্সটা অ্যাফার্মেটিভ হয় তাহলে আমরা উইল ইউ এটাই বসাইতে বসাইতে পারবো, পারবো। ওন্ট ইউ বসাইতে পারবো। নিউ যদি সেন্টেন্সটা নেগেটিভ হয় তাহলে আমরা শুধু উইল ইউ বসাইতে পারবো, ওন্ট ইউ বসাইতে পারবো না। এক্সেলেন্ট, এই যে এভাবে এক্সপ্লেন করে পড়বো। অঙ্কন বুঝতে পেরেছি তাসনিম? নিজেকে এভাবে এক্সপ্লেন করে বলবো যে কি বলেছে। নাম্বার 5, সেন্টেন্স অংশে যদি লেটস থাকে, মানে লেটস মানে লেট আস দ্বারা শুরু হয়, তাহলে ট্যাগ অংশটি জাস্ট শ্যাল উই দিব, শ্যাল উই। ঠিক আছে, তাহলে লেটস হেল্প দ্য পুয়ার, শ্যাল উই। লেট আস প্লে নাও, শ্যাল উই। নিজেরা 1 থেকে 5 নম্বর টিপস একটু পড়ো, বুঝে বুঝে পড়ো। অঙ্কনের ওখানে কি ভূমিকম্প হচ্ছে? এত নড়ে কেন ক্যামেরা? ইজ আর্থকুয়েক গোয়িং অন? ফাতেমা পড়তে বলেছি, টিপ 1 থেকে 5 পর্যন্ত পড়বো। রাফিদা, your teacher will from 9:30 and your live session is 10:30. He's done. আচ্ছা, it's done 1 to 5 সব। Miss done. Yes, please. তারপর আমরা 6 নম্বর দেখছি। এগুলো আমাকে আজকে বা কালকের মধ্যে এই 6টা টিপস, 6টা রুলস লিখে পাঠাবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, 6 নম্বর হচ্ছে, 6টা না 9টা। 6 নম্বর হচ্ছে নেভার, হার্ডলি, সেলডম, স্কার্সলি, লিটল, ফিউ, রেয়ার, বেয়ারলি। এই কথাগুলো কি নেগেটিভ না ওয়ার্ড? এই ওয়ার্ডগুলো কি নেগেটিভ? সো এই ওয়ার্ডগুলো যদি নেগেটিভ হয় সেন্টেন্সে থাকে তাহলে আমাকে নতুন করে আবার নেগেটিভ করতে হবে? নো নিড, তাহলে সেন্টেন্সটা আমাদের পজিটিভই থাকবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, জাস্ট ওয়েট, মাই ডটার ইজ ডিস্টার্বিং মি। আচ্ছা, তারপর কি বললো? তাহলে এই ওয়ার্ডগুলো একটু পড়ি সবাই। নেভার, হার্ডলি, সেলডম, স্কার্সলি, লিটল, ফিউ, রেয়ার, বেয়ারলি। এই ওয়ার্ডগুলো যেখানেই দেখবো তাহলে এগুলো কিন্তু নেগেটিভ সেন্টেন্স। তাহলে আমাকে আর নতুন করে নেগেটিভ করতে হবে না। তাসলিম কি বোঝা যাচ্ছে এখন? প্রথমে একটু কঠিন লেগেছিল তাই না, প্রথমবার যখন বুঝিয়েছিলাম? নাও ইট ইজ ইজি। Yes, miss. আচ্ছা, Yes, miss. এটাই মানে রিভিশন যত দিবা তত ইজি লাগবে। আচ্ছা, সুজানা হার্ডলি, নেভার, সেলডম কামস হিয়ার, তাহলে যেটাই থাকুক না কেন তাহলে এটা কি নেগেটিভ সেন্টেন্স। আমরা কি করব, সুজানা এটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, ডাজ হবে, ডাজ শি, ডোন্ট সে ডাজেন্ট শি। আচ্ছা, হি হ্যাজ ফিউ ফ্রেন্ডস, এই যে ফিউ আছে তাহলে হ্যাজ হি। দ্য এনিম্যাল ইজ রেয়ার টুডে, যে রেয়ার আছে তাহলে কি হবে, ইজ ইট, এনিম্যালের জন্য, দ্য এনিম্যালের জন্য ইট। ওকে, আচ্ছা, দেন টিপ নাম্বার 7, এভরিবডি, এভরিওয়ান, সামবডি, সামওয়ান, এনিবডি, এনিওয়ান, মেনি, আ ম্যান, এগুলো পজিটিভ অর্থ বহন করে। যে কোনো সেন্টেন্সে বসলে এগুলো পজিটিভ অর্থ বহন করে। এবং নোবডি, নান, নো ওয়ান, নিদার অফ, এগুলো নেগেটিভ অর্থ বহন করে। এই ওয়ার্ডগুলো কোনো সেন্টেন্স অংশে থাকলে ট্যাগ সবসময় প্রোনাউন হবে, ঠিক আছে? এগুলোর জন্য ইটও হবে না, কিছু না, জাস্ট প্রোনাউন কি হবে, প্রোনাউন দে হবে। এবং অক্সিলারি ভার্বটা যদি ইজ থাকে হয়ে যাবে আর, হ্যাজ থাকলে হবে হ্যাভ, ওয়াজ থাকলে হবে ওয়্যার, ডাজ থাকলে হবে ডু। এটাও যদি মনে না থাকে, আমরা জানি দে তো প্লুরাল তাই না, দেখি প্লুরাল না, তাহলে আমরা অলওয়েজ প্লুরালটাই বসাবো, তাহলেই তো হয়ে যাচ্ছে।
আমরা যদি এটা থিঙ্ক করি, ক্লিয়ার? আচ্ছা, তাহলে দেখো এভরিবডি বিলিভস হিম, তাহলে এভরিবডির সাথে অ্যাকচুয়ালি ডাজ হয়, তাহলে আমরা আসলে ডাজটা হয়ে যাবে কি ডু, এবং এটা নেগেটিভ দিব ডোন্ট দে। তাহলে মাথায় রাখতে হবে এভরিবডি এগুলো যদি থাকে আমাদের দে হবে, হ্যাঁ, এবং নেগেটিভ তো বসাবোই ডোন্ট দে, আর নেগেটিভ থাকলে আমরা বলতাম যে ডু দে। নান ক্যান ডু ইট, তাহলে এই যে নন ক্যান ডু ডু ইট, তাহলে এখানে ক্যান আছে, ক্যান দে। আচ্ছা, 8 নম্বর, হাউ, হোয়াটে, হোয়াট এন এর সংক্ষিপ্ত সেন্টেন্স থাকলে ট্যাগ অংশটি ইজেন্ট ইট হবে, এবং এগুলো তো আসলে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স আমরা ব্যবহার করি, তাই না? হোয়াট এ বিউটিফুল গার্ল শি ইজ। আচ্ছা, দেন হাউ প্রিটি, ইজেন্ট ইট, তাহলে আমাদের এই হোয়াট, হাউ, হোয়াটে, হোয়াট এন থাকলে আমাদের কি করব, জাস্ট ইজেন্ট ইট, হোয়াট এ গেইম, ইজেন্ট ইট। লাস্ট নম্বর, নাম্বার 9, সাবজেক্টের সাথে যদি উইথ, টুগেদার উইথ, অ্যালং উইথ, অ্যাকম্পানিড বাই, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সাথে যুক্ত থাকলে অক্সিলারি ভার্বটি মূল বা প্রথম সাবজেক্ট অনুযায়ী হবে। যেরকম দেখো আই উইথ মাই ফ্রেন্ডস, তাহলে এখানে আইটাও কিন্তু একটা সাবজেক্ট, উইথ মাই ফ্রেন্ডস, কিন্তু আমাকে বসাইতে হবে আগের সাবজেক্ট নিয়ে, এই আই কে ধরে কাজ করতে হবে। তাহলে আই উইথ মাই ফ্রেন্ডস ডিড ইট, তাহলে আমরা নেগেটিভ করবো এটা ডিডেন্ট আই। হি অ্যালং, আচ্ছা এক মিনিট। হি অ্যালং উইথ, আচ্ছা আচ্ছা, হি অ্যালং উইথ হিজ ফ্রেন্ডস কেম হিয়ার, হি অ্যালং উইথ হিজ ফ্রেন্ডস, আমরা কোনটাকে ধরবো, হি কে ধরবো নাকি হিজ ফ্রেন্ডস কে ধরবো? ঠিক কে ধরবো। তাহলে কি হচ্ছে, কেম হিয়ার, কেম হিয়ার এটা কোন টেন্স? পাস্ট টেন্স, তাহলে আমাকে ট্যাগ কোশ্চেন করতে হবে ডিডেন্ট হি। ঠিক আছে, তাহলে এই 9টা টিপস যদি মোটামুটি আমরা একদম ভালো করে পড়ি, আমি বলবো 5 নম্বর মোটামুটি তোমাদের কিন্তু 5 নম্বর তোমরা পারবে। ঠিক আছে, এই 9টা রুলস একটু ভালো করে শিখো, তারপর বিভিন্ন বই থেকে আবার বিভিন্ন ভাবে এক্সারসাইজ করব, যত এক্সারসাইজ করব তত ভালো হয়। এই 9টা এখন একটু 6 থেকে 9 পর্যন্ত পড়ো সবাই, 2 মিনিট সময় দিলাম। ফাতেমা, পড়ে যাব, অঙ্কন পড়বো একদম প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত, বাংলা, দাড়ি, কমা, ফুল স্টপ সবকিছু। পড়েছি আমরা। আচ্ছা, এখন কাজে দিব হচ্ছে সবাই খাতা কলম বের করব, অনলি ডু দিস 1 and 2 এটা করব, এবং এই জায়গাটায় শুধু আমরা অ্যান্সার লিখবো, নো নিড টু রাইট ডাউন ফুল সেন্টেন্স নাও, বাট রিমেম্বার ইট, in your exam you have to write down full sentence, understand? But now time is short, I have to pray my Tarabi Salat and also Ishar Salat, so you just write down the text portion.
আমাদের ক্লাস শেষে সাদিয়া একটু থাকবো, ঠিক আছে? Is it done? Sadia, Yes, Miss. Ifat, Asha. Tasneem, which number now you are doing? Miss 2. Number 2. You just start now, number 2. Yes, Okay, Miss. do it quickly. আরো 2 মিনিট সময় দিচ্ছি। Miss done. Okay, just wait. Okay, so now we can reveal the answer and I will explain it one by one. ঠিক আছে? Many people hanker after money, মানে just run করে বা পেছনে পেছনে ছোটে। তাহলে many people hanker after money, many people plural কিন্তু, হ্যাঁ? They, don't they? But money is not as valuable as morality. তাহলে is not আছে, আমরা কি বলবো? Is it? Let us আছে, তাহলে আমরা কি বলবো? Shall we? Money can hardly, যে hardly আছে, আমাকে আর নেগেটিভ করতে হবে? No. তাহলে can it? We should never, এই যে never আছে, তাহলে should এর সাথে কি আর not দিব? No. Should we? ঠিক আছে? আচ্ছা, patriotism is a noble virtue. তাহলে isn't it? Wise people teach us to love our country. তাহলে wise people, এটা হবে they, তাহলে don't they? We should remember, should আছে, তাহলে shouldn't we? Some people forget it, don't they? Some people এর জন্য হচ্ছে they, তাহলে don't they? We hope that everybody will love this motherland. We hope there is no auxiliary, so don't we? সবগুলো correct? ইফাতে? Miss, I made 2 mistakes. I thought like the last one, like 2E, it will be will they? না, এখানে হচ্ছে মেইন এটা হচ্ছে মেইন সেন্টেন্স, we hope. Okay, Okay, Miss. Yes, Miss. this is a complex sentence. We hope that everybody will love this motherland, don't we?
আচ্ছা, সো হচ্ছে আর সাদিয়ার কয়টা হয়েছে? অল আর ডান? Same. 8. দুইটা ভুল হয়েছে, আর কোনটা ভুল Yes. হয়েছে? এটা ভুল আর Mine? ইয়েস, Oh no. C and E and C. I mean, number 1 E and number 2 C. আচ্ছা, এটা তো এই যে লেটার্স দেখলে আমরা শেল উই দিব। No, here E. Like should আচ্ছা we? That answer should we. আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, শুড উই, এইটা। Yeah, I thought it will be will we because we just learned that after Now we imperative can sentence we will model use auxiliary will. verb. We can model auxiliary verb should. So should we? ফাতেমা, what about you? ফাতেমা কি বুঝতে পেরেছি? পুরোপুরি ক্লিয়ার না, আই এম শিওর। তাহলে তোমার কাজ হচ্ছে এই 9টা রুলস আবার ভালো করে পড়বো। সাদিয়া থাকবো ক্লাসে, ঠিক আছে? ক্লাস শেষে কথা আছে। সো 9টা রুলস আবার ভালো করে পড়বো, এবং এখানে টোটাল আমি Since my battery is almost died, I don't think I'll be able to. আচ্ছা একটু ওয়েট করি, আমরা এখনই আমরা শেষ করে দিব। টোটাল 20টা দিয়েছি, এগুলো সবগুলো খাতায় আমরা করব, ঠিক আছে? আমি দেখবো যে কে কয়টা করে আমাকে ক্লাসে পাঠাচ্ছে। আন্ডারস্ট্যান্ড? আচ্ছা, Yes. তো আচ্ছা ঠিক আছে, সাদিয়ার প্রবলেম। তাহলে আমাদের হোমওয়ার্কটা থাকছে হচ্ছে যে ওই যে লেটারটা এবং হচ্ছে এই ট্যাগ পোর্শন সবগুলো করব। তাসলিমের কঠিন লাগছিল তাই না? আজকে সহজ। এখন যখন আমরা আবার এক্সারসাইজ গুলো করবো দেন ইট উইল বি ইজি। আজকে কয়টা হয়েছে তাসলিমের? Yes, সবগুলো হইছে। সবগুলো, এই তো মাশাআল্লাহ। তাহলে আমরা সবগুলো করব। অঙ্কন, আচ্ছা অঙ্কন একটু ক্লাসে থাকবো। তাহলে আজকে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকি, সুস্থ থাকি। আল্লাহ হাফেজ। সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস ইনশাআল্লাহ।